नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे वृष राशि फलाफल किपरि रहिबा आसंत ग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबो से विषय आलोचना करवा। मास आरंभ रवि ग्रहंकर चलन आपणक राशि ठारू पंचम स्थान रे रहिबो। अक्टोबर मास 17 तारिख ठारू रवि आपणकर षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। आपणकर राशि अधिपति शुक्र मास आरंभ षष्ठ स्थान रे चलन करिवे एवं 13 तारिख ठारू शुक्रंकर चलन सप्तम स्थान रे रहिबो। बुधंकर चलन मास आरंभ आपणकर पंचम स्थान रे रहिबो। 10 तारिख ठारू बुध षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। 29 तारिख ठारू बुध आपणकर सप्तम स्थान रे चलन करिवे। मंगल मास आरंभ आपणकर द्वितीय स्थान रे चलन करिवे। 20 तारिख ठारू मंगल तृतीय स्थान कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। शनिदेव मास सारा आपणकर दशम स्थान रे चलन करिवे। राहु मास सारा आपणकर एकादश स्थान रे चलन करिवे। केतु मास सारा आपणकर पंचम स्थान रे चलन करिवे। ए तो थिला ग्रह मानकर स्थिति ए मासरे निश्चित शुभ अशुभ फल गुड़िक आपणकर राशि रे प्राप्ति हम। बृहस्पति मध्य आपणक राशि रे रही ए मासरे बक्री होई जिवे। शरीर जत्न अधिक टिके नियंतु। ए मासरे स्वास्थ्य को नहीं अधिक सजग रहिबे। कथबार्ता रे नियंत्रण रखिबा आवश्यक। आपण काहाकु किछि खराब भाषा प्रयोग कर देई परंती किंबा कटु भाषा कहि परंती जहा फल रे अन्य माने मध्य आपणक उपरे विरक्त प्रकाश मध्य करि पारंती। ए मासरे मंगलकर प्रभाव जेतु आपणकर द्वितीय स्थान रे 20 तारिख पर्यंत रहुची। जानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। श्री हनुमानकर उपासना करंतु, चालीसा पाठ करंतु, देखिबे आपण निज ऊपर अधिक विश्वास रखी प्रत्येक कार्य मध्य करिवे। दश बंधु एही समय रविंकर चलन पंचम षष्ठ स्थान रे रहिबो। पेट जनित पीड़ा रे आपण समय समय पीड़ित होई पारंती एवं किछि इन्फेक्शन मध्य शरीर रे वृद्धि पाई पारे। अन्यथा प्रायतः शरीर आपणकर ठीक ठाक रहिबो। डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय करिबा आवश्यक। गर्भवती महिला मानक पई संतान सुख ए मासरे निश्चित रहिबो। दश बंधु मां का स्वास्थ्य को नहीं चिंता टिके 7 तारिख पर अधिक लगी रहिबो। 7 तारिख पर रवि आपणकर षष्ठ स्थान रे चलन करिवे एवं से नीच राशि रे प्रवेश करुथिबारु मां का स्वास्थ्य को नहीं अधिक यत्नवान हुअन्तु। पिता का स्वास्थ्य प्रायतः मध्यम धरणर ए मासरे रहिबार संभावना रही। नूतन गर्भ धारण करिया पे जदि चाहुचंती ए मासटी आपण पई 10 तारिख पर्यंत किछिटा शुभ फल प्रदान करि पारे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा रोजगार किपर रहिबो, कर्ममय जीवन किपर रहिबो, व्यापार वाणिज्य चाकरी स्थिति किपरि ए मासरे रहिबो। आपणकर रोजगार जो देखिबा आपणकर लाभ भावर ग्रह बृहस्पति अटंती। से आपणकर राशि रे चलन करउतंती। आपणकर धन भावर ग्रह बुधंकर चलन जो देखिबा पंचम षष्ठ सप्तम स्थान रे रहिबो। मासर प्रथमार्ध 10 तारिख पर्यंत भल रोजगार आसीबो। आपणकर आर्थिक क्षेत्र रे भल उन्नति लाभ होबार संभावना रही। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में 10 तारिख पर्यंत अधिक शुभ फल गुड़िक आपण पाइबे। भल निवेश करी से क्षेत्र लाभ पाई पारंती। 10 तारिख पर धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। कौन ऋण जनित कर्म गुड़िक अधिक त्वरान्वित हो पारे। ऋण परिशोध आपण 10 तारिख पर करंतु। अधिक ऋण नियंतु नहीं। धन संचय को नहीं किसी समस्या उपजी पारे। अपव्यय किसी बढ़िबार संभावना रही। विशेषकर कोर्ट केस स्वास्थ्य एवं ऋण जनित कार्य अधिक खर्चांत होबार संभावना 10 तारिख पर मासर 28 तारिख पर्यंत रहिबो। तेणु मध्य भागरे प्रायतः आर्थिक स्थिति को नहीं समस्या बढ़ी पारे। आपण मध्य निजर रोजगार को नहीं चिंतित रही पारंती। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा ए मासरे चाकरी बाकरी स्थिति किपर रहिबो, आपणकर कैरियर किपर रहिबो। आपणकर दशम स्थान रे शनिकर चलन रहुची। शनि शश नामक राजयोग आपणकर राशि रे प्रदान करुचंती। शनिकर शुभ फल जेहेतु आपणकर राशि रे रहुची। आपण जेते कष्ट हो पछे निज कैरियर रे अधिक सतर्क रही प्रत्येक कार्य ए मासरे करिवे। निज प्रति अधिक यत्नवान होई निज कैरियर को सजाड़िया पई यथा संभव ए मासरे चेष्टा करिबा आवश्यक। विशेषकर आईटी सेक्टर यांत्रिक कर्म या सहित कौन मेसिनारी संबंधित कार्य, कृषि संबंधित कार्य क्षेत्र आपन के मासरे भल लाभ मिल पारे बा नूतन कर्म से प्राप्ति होबार संभावना ए मासरे रही। सरकारी कार्य क्षेत्र में शुभ फल गुड़िक वृद्धि पाइब। मासर द्वितीयार्धरे सरकारी कर्म सामान्य किसी वाद विवाद उपजिबार संभावना रही। जो मैंने परीक्षा इत्यादि दौरान इंटरव्यू दौरान कौन नूतन चाकरी पाइबा 10 तारिख पर्यंत आपण राशि बुध रविंकर स्थिति प्रायतः अधिक शुभ फल गुड़िक प्रदान करुथिबारु
ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୁଧ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟାରେ ରହିବେ, ରବିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରବି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସଂଗଠିତ କରୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କିଛି ଘଟାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଲାବୁଲିରେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅତିବାହିତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅପଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ, ତେଣୁ ପାର୍ଟନରସିପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି କିଛି ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାପରେ ରହି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ପ୍ରାୟତଃ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଜାତକରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଉପୁଜିପାରେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ରବି ଅଟନ୍ତି। ରବି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ମିଳିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିପାରେ ବା ପରିବାରର ସହିତ କି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ଜମିବାଡି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 16-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ ହବ। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଫଳ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି, କର୍ମାଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିଶ୍ରମ ପଛେ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ କିଛି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ସେଠାରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।